واحكم وبارك وسلم. اليوم نحن نعلم عن المعرب والمبني. المعرب والمبني قسمان مهمان في القواعد اللغة العربية، لأن أنتم تعلمون لما بدأنا النساب النحوي وقرأنا في البداية موضوع علم النحو والمعرب والمبني. أيضا المعرب المبني يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية التركيب بعدها. فلذلك المعرب والمبني من أهم البحث لعلم النحو. المعرب، ماذا المعرب يا أخي؟ معرب صيغة اسم مفعول معرب، أعرب يعرب إعرابا معرب معرب، يعني ما أعرب فيه যার মধ্যে এরাব দেওয়া হয়, যার মধ্যে এরাব দেওয়া হয়, মবনি। তো মুরাব এবং মবনি। তো মুরাব হচ্ছে যেটা আমেলের পরিবর্তনের শেষে যে শব্দটার এরাবটাও কি হয়, পরিবর্তন হয়। মা ইয়াতাগায়্যারু ইরাবুহু বিতাগায়্যুরিল আওয়ামিল, বিতাগায়্যুরিল মা ইয়াতাগায়্যারু ইরাবুহু, মা ইয়াতাগায়্যারু ইরাবুহু বিতাগায়্যুরিল আওয়ামিল বিতাবদীলিল আওয়ামিল বিইখতিলাফিল আওয়ামিল। হাকাযা আনতা তাজিদু ফিল কুতুবিন নাহওয়িয়া। ফাহিমতুম? মানে কখনো তাবদিল, কখনো তাগায়্যুর, কখনো ইখতিলাফ, কত একটা আমেলের ভিন্নতার সাথে, আমেলের পরিবর্তনের সাথে, আমেলের তাগায়্যুরের সাথে সাথে যার এরাবটাও কি হয়, পরিবর্তন হয়, সেই ইসিমটা হচ্ছে কি ইসমে মুরাব। সেটা হচ্ছে কি রে, ইসমে মুরাব। আর আমেল পরিবর্তন হয় কিন্তু তার অবস্থা কি হয় না, শেষে এরাবের অবস্থা পরিবর্তন হয় না, এটা হচ্ছে কি মাবনি। মাসালান নাহু ইন নাকুলু জাআত তুল্লাব, জাআত হাযা জাআ ফাইল الطلاب فاعل فلذلك نقرأ ونعرب فيها الضمة. جاءت الطلاب، جاءت الطلاب، رأيت الطلاب، رأيت. اللفظ الطلاب واحد لكن يكون في هذه الجملة النصب طلاب. في الأول جاء الطلاب الضمة، في الثاني رأيت الطلاب. لماذا؟ لأن صار في هذه الجملة مفعولا به. رأيت فعل وضمير مرفوع متصل تو فاعل، الطلاب مفعول به، فلذلك المفعول في حالة النصب، في حالة النصب، فلذلك صار منصوبا طلابا. وسلمت على الطلاب، سلمت يعني سلمت على الطلاب. الطلاب صار في هذه الجملة مجرورا. لماذا؟ لأن قبله حرف الجر، لأن قبله على. وأنتم تعلمون ما عمل حرف الجر؟ عمل حرف الجر أن يجر في اسمه، اسমের মধ্যে কি দেওয়া, জের দেওয়া, এটা হচ্ছে হরফে জারের কাজ। فلذلك يكون سلمت على الطلاب، اللفظ طلاب، ولكن في الجملة الأولى طلاب، وفي الجملة الثانية طلاب، وفي الجملة الثالثة طلاب. لفظ واحد لكن يختلف إعرابه. لماذا؟ يختلف عامله. في الجملة الأول عامل جاء، في الجملة الثانية عامل رأيت، رأيت، في الجملة الثالث عامله على. يختلف الأوامل ويختلف الإعراب، فلذلك يقال هذا معرب. فهمتم؟ বাবা বুঝছো? তিনটা জুমলাতে আমেল চেঞ্জ হয়েছে না? প্রথমটাতে যা ফেল, এরপরটা ফাইলে হচ্ছে এজন্য রফা, পরেরটা ফেল ফাইল আছে তুল্লাব মফুল এজন্য নসব, এরপরে আলা হরফে জার আসছে এজন্য জের হচ্ছে। তার মানে আমেলও পরিবর্তন হয়েছে আর এরাবও, সেটাকে আমরা বলতেছি তো কি ইয়াখতালিফু আখিরুহু বিইখতিলাফিল আওয়ামিল। আমেলের পরিবর্তনের সাথে সাথে যার শেষে পরিবর্তন হয়। কোথাও আছে ইয়াতাগায়্যারু আখিরুহু বিতাগায়্যুরিল আওয়ামিল, কত একটা যার শেষে পরিবর্তন হয়, তাগায়্যুর হয় বিতাগায়্যুরিল আওয়ামিল। ফাহিমতুম? হাদা তারিফুল মুরাব, হাদা তারিফুল মুরাব। لكن التعريف المبني
ولا يتغير بتغير العوامل بتغير مخالف لتعريف المعرب لتعريف المعرب التعريف বিপরীত এটা لأن المعرب يتغير والمبني لا يتغير مثلا جاء هذا رأيت هذا مررت بهذا لفظ هذا لا يتغير في ثلاثة أحوال هذا 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 جاء هذا رأيت هذا مررت بهذا يختلف العوامل لكن لا يختلف هذا فلذلك هذا مبني هذا مبني فهمتم المبني لا يتغير عامل العوامل يتغير لكن إعرابه لا يتغير إعرابه لا يتغير في كل حالة يكون في حالة واحدة في حالة واحدة المعرب والمبني المبني يكون ثلاثة أقسام المبني يكون ومبني الأصل يقال مبني الأصل كم أقساما له ثلاثة أقسام الجميع الحروف جميع الحروف এটাকে আমরা বলছি জুমলা হরফ সকল হরফ মবনির হুকুমে সকল হরফ কিসের হুকুমে والفعل الماضي والفعل مبني على الفتح أنتم قد علمتم في الميزان وآخره مبني باشد برفتح وآخره مبني باشد برفتح فلذلك الفعل الماضي يكون مبنيا في الفتح كان سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو أكثر ذلك مثلا ضرب استنصر بعثر تقبل في أي اللغات يكون مبنيا على الفتح استنصر اجتنب انفطر احمر فهمتم صرف تقبل تقابل بعثر تسربل من أي باب يكون مع الفعل الماضي مبنيا على الفتح مبنيا على الفتح فهمتم المبني الأصل ثلاثة أقسام منها جميع الحروف والقسم الثاني الفعل الماضي والقسم الثالث فعل أمر حذر معروف أمر حذر معروف يكون مبنيا على السكون يكون في آخر حرف إلا يحذف وإن يكون حرفا صحيحا وإن يكون في آخره حرف صحيح يسكن وهذا يكون في خمسة سياق كم سياق خمسة وفي سياق أخرى يحذف النون الإعرابية النون الإعرابية هذا أمر حذر معروف فلذلك نحن نقول أقسام مبنية الأصل كم ثلاثة أقسام الأول جميع الحروف با كل حروف من حرف الجار وحرف مشبه بالفعل حرف النواصب حرف الجوازم هل رأيتم لان بصورة لون أو لين أو لنا لا يختلف إن بصورة أن إني هل رأيتم لا لماذا كله من المبني فلذلك لا يختلف هذا كله من أقسام مبني الأصل مبني في الأصل قسمان الأول مبني الأصل والثاني مشابه مبني بالأصل مشابه مبني একটা হচ্ছে মূলগত মবনি আর একটা হচ্ছে মবনির সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে মবনি হয় কথা বুঝতেছো একটা হচ্ছে মূলগত মবনি সেটা এই তিন প্রকার কি হরফ ফেলে মাজি আমর হাজার মারুফ আমর হাজার এগুলো হচ্ছে মবনি আসল আবার এই মবনি আসলের সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে অনেক প্রকার কি হয় মবনি হয় ওগুলাকে বলে মুশাবাহা মবনি কি বলা হয় রে মুশাবাহা মবনি মানে মবনি আসলের সাথে যেগুলা তাসাবু রাখে সাদৃশ্য রাখে ফাহিমতুম দেখো এখন আমরা দেখব মবনি আসলের সাথে সাদৃশ্য রাখে ও কি রে এটা তো জাস্ট সংক্ষেপে দিছে মবনি মোরাবের সংজ্ঞা দিছে শুধু अच्छा देखो मबनी मोरब मबनी और आमिल का बयान अंतुम तालमून मा तारीफुल आमिल आमिल वल्लब्स यामलु मा बादहु यामलु
মা বাদাহু। আমেল কাকে বলে? যে তার মা বাদকে কি করে? আমল দেয়। আমল কাকে বলে? যে তার মা বাদের আমল দেয়। কোনো একটা শব্দের শুরুতে এসে ওই শব্দের মধ্যে আমল করে। এটা আনো তো একটু। তাহলে কি বলতেছিলাম বাবা? আল আমাল আমেল, আল আমেল হুয়াল লফজ আল্লাযী ইয়ামালু মা বাদাহু, যেটি তারপরে শব্দকে কি করে? আমল করে। ইয়াদুম্মু, আহইয়ানান ইয়াদুম্মু, আই আহইয়ানান ইয়ানসিবু, আহইয়ানান ইয়াজুরু। ফাহিমতুম? কখনো পেশ দে, কখনো জবর দে, কখনো জের দে। হ্যাঁ, এই জন্য যেহেতু এটা তারপরের শব্দের মধ্যে আমল করে, হালতে রফা, হালতে নসব, হালতে জর, হালতে জজম, এই জন্য যে এমন করে তাকে বলে কি? আমেল। যে আমল করে তাকে বলে কি? আর যে শব্দের মধ্যে আমল করা হয় সেটাকে বলে মামুল। ওয়াল হরফ আল্লাযী ইয়াকুনু আখিরুল লফজ হাযা ইয়াকুনু মাহাল্লুল ইরাব। মা মাহাল্লুল ইরাব, যে শব্দের মধ্যে আমরা ইরাবটা দিই, যা জাইদুন, দাল, এই দালটা হচ্ছে মহল্লে এরাব, মানে এরাবের স্থান, এরাবের। আর পুরো জাইদুনটা হচ্ছে মামুল, জাইদুনটা হচ্ছে কি? আর জাটা হচ্ছে আমেল। আল ফাহিমতুম? যা জাইদুন ফি হাযিহিল জুমলা যা আমিলুন, যা ওয়া জাইদুন মাহমুলুন ওয়া হরফুদ দাল মাহাল্লুল ইরাব। মাহাল্লুল লিআন্না ফি আইয়ি হরফিন ইয়াকুনুল ইরাব আনতুম তা'লামুন ফি আখিরিল হরফ, ফি ওয়ান নাহউ ইয়াবহাসু আইদান ফি আনিল আখিরিল হরফ, আনিল হরফিল আখির, আনিল হরফিল। নাহু আলোচনা কাকে করে নি? হরফে আখের নিয়ে। হরফে আখেরে কি হবে? এজন্য এই রাবটা দিয়ে আমরা কোথায়? শেষ হরফে। এজন্য এটাকে কি বলা হয় রে? মাহাল্লু, হ্যাঁ, মাহাল্লে এরাব, মহল্লে এরাব। তাহলে মোরাব, মবনি और आमिल का बयान, এই চ্যাপ্টারটা ক্লিয়ার সবার? এখন একটু এটা পড়ে যাও, এবারটা পড়ে যাও। এরাব ওয়া বেনা কে এতেবার সে কালিমা কি দু কিসমি है। মুবনি এবং মোরাব হওয়ার ভিত্তিতে কালিমা কয় প্রকার রে? দুই প্রকার। ইউনকাসমুল কালিমাত মিন হাইসুল বেনা ওয়াল মোরাব, মিন হাইসুল এরাব ওয়াল বেনা ইলা কিসমাইন, ইলা কিসমাইন। মা হুমা? আল মোরাব আল মবনি। আল মোরাব, মোরাব की तारीफ, मोरब की तारीफुल मोरब नहनु कद आलिमना। फाहिम? আমরা তো জেনে ফেলছি এগুলা। মোরাবের তারিফ কি? मोरब হচ্ছে वो कलिमा जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाता है। যার শেষে আমেলের পরিবর্তনের শেষে কি হয়ে যায় রে? পরিবর্তন হয়ে যায়। আমেল ভিন্ন হইলে যার শেষে কি হয়? ভিন্ন হয়। আমি তোমাদেরকে বলছি এতক্ষণ, উদাহরণ দিয়ে দিয়ে পড়াইছি। যা জাইদুন ফি হাযিহিল জুমলা আমিলু যা, তো যা ফেল, জাইদুন কি? ফাইল, এজন্য রাফা হচ্ছে। আর আমি যদি বলি রাআইতু, তখন কি হবে? জাইদান। কেন? কারণ রাআইতু ফেল, তু জমির, ফাইল। তাহলে এখানে এখন এটা কি? মফুল, এজন্য নসব হচ্ছে। আমেল পরিবর্তন হয়েছে না? আর আগেরটা পরিবর্তন হয়েছে না বাবা? প্রথমে তো আমেল যা, ফেলের ফেল ছিল শুধু, এখন ফেল ফাইল দোনোটা, এজন্য পরে ইসিমকে নসব। এখন আমরা যদি বলি সাল্লামতু আলা জাইদিন, আমি জায়েদকে সালাম দিলাম। এখন এখানে জায়েদের মধ্যে জের কেন পড়তেছি? কারণ আমেল হচ্ছে আলা। তাহলে আমেল পরিবর্তন হয়েছে কিনা বাবা? যা রাইতু আলা। তাহলে আমেলের পরিবর্তনের শেষেও পরিবর্তন হয়েছে কিনা? আকিব দেখো, এখানে কি? পেশ, এখানে জবর, এখানে জের। তাহলে আমেলের পরিবর্তনের শেষে যার শেষে কি হয়? পরিবর্তন হয়, তাকে বলে মোরা, তাকে বলে কি? আর আমরা যদি পক্ষান্তরে এটা দেখি, যা হাজা, রাআইতু হাজা, মারারতু বিহাজা, কোনো চেঞ্জ হয়েছে? হাজা এটা আমেল চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু মামুল অর্থাৎ কোনো চেঞ্জ হয় না। এই জন্য এটা হচ্ছে মবনি। এটা কি রে? কথা বুঝছো? এটা বলতেছে ও কালিমা जिसका आखिर कलिमा आखिर যার শেষে আমেলকে বদলনে সে বদল যাতে, আমেলের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তন হয়ে যায়। কিতাবে দেখো, মোরাবের আরেকটা নাম হচ্ছে ইসমে আসমায়ে মুতামাক্কিনা। কি রে? এই জন্য ইসমে মুতামাক্কিন, উসে ইসমে মুতামাক্কিন कहते, সেটাকে কি বলে? ইসমে মুতামাক্কিন। দেখো, তোমরা নাম থেকে জিনিসটা মনে রাখবা। মুতামাক্কিনের মাদ্দা কি বলো তো? মাকান্না বাবা। তামাক্কানা, ইয়ে তামাক্কানু, তামাক্কুনান, ফাহুয়া। তাহলে এটা তামাক্কানার মাদ্দা কি? মাকান। অর্থাৎ মাকান মানে স্থান, তো মুতামাক্কিন মানে স্থান প্রদানকারী, স্থান
তো এটা ইসমে মুতামাক্কিন কাকে স্থান দেয়? এরাবকে। কাকে স্থান দেয়? তাহলে ইসমে মুতামাক্কিনকে ইসমে মুতামাক্কিন বলা হয় কারণ এটি আমেলের পরিবর্তনের সাথে যে কোনো এরাবকে কি দেয়? স্থান দেয়। এজন্য এটাকে কি বলা হয়? ইসমে, বুঝছো? আর ইসমে গায়রে মুতামাক্কিন, মুবনির নাম হচ্ছে কি? গায়রে মুতামাক্কিন, অর্থাৎ যেটা এরাবকে স্থান দেয় না, স্থান দেয় না। বুঝছো নি? জাআনি জাআ জাইদুন হাসিবতু জাইদান, তাহলে জাআ ফেল জাইদুন ফাইল, এর জন্য রফা। হাসিবতু ফেল জমিরতু সরি হাবাস্তু জাইদান, আমি জাইদকে বেঁধে রাখলাম আনিল লাআবি, খেলা থেকে, তাহলে হাবাসা ফেল জমিরতু ফাইল। জাইদানটা কি বাবা? মাফুল, এর জন্য জাইদটা কি হচ্ছে? নসব। আগের বাক্য হয়েছে রফা, এখন হচ্ছে নসব। আনিল লাআবি, লাআবির মধ্যে জের কেন দিচ্ছ বাবা? আন হরফে জার আসার কারণে, ঠিক আছে? হ্যাঁ। কাতাবতু ইলা জাইদিন রিসালাতান, দেখো আমি জায়েদের কাছে একটি চিঠি লিখলাম। কাতাবতু ফেল জমিরতু ফাইল, তারকিব করতে হবে বেশি বেশি। ইলা কি বাবা? হরফে জার, জাইদিন মাজরুর, তাহলে ইলা আসার কারণে আমরা জায়েদের মধ্যে কি দিচ্ছি? জেদ দিচ্ছি। তাহলে প্রথম উদাহরণেও জায়েদ আছে, দ্বিতীয় উদাহরণেও মামুল জায়েদ, তৃতীয় উদাহরণেও মামুল জায়েদ, কিন্তু একবার পড়তেছ রফা, আরেকবার পড়তেছ নসব, আরেকবার পড়তেছ জ্বর। কেন? আমেল পরিবর্তন হয়েছে। কি পরিবর্তন হয়েছে? প্রথমটাতে যা শুধু ফেল, ফাইলের আমেল ফেল, আর দ্বিতীয়টাতে হাবাস্তু ফেল ফাইল, তাহলে পরেরটা মফুল। এরপরে ইলা হরফে জারের জন্য জাইদিন জের। রিসালাতান এটা হচ্ছে ওই কাতাবতু থেকে মফুল। কাতাবতু রিসালাতান, আমি একটি চিঠি লিখলাম, কার কাছে? জায়েদের কাছে। তাহলে তারকিব করলে কাতাবা ফেল জমিরতু ফাইল, ইলা হরফে জার, জাইদিন মাজরুর, জার মাজরুর মিলে ধরবা জরফে লগভ, বলো জরফে লগভুন, লাইন লাম গয়ন ওয়াও। দেখো আগে এতদিন জানছো মুতাল্লক, যার মাজরুর মিলে কি? মুতাল্লক। শোনো, যার মাজরুর মিলে মুতাল্লক কথাটা ঠিক আছে, তো মুতাল্লকটা দুই অবস্থা। এ বাবা শোনো, যার মাজরুরের মুতাল্লকের কয় অবস্থা? মনে রাখবা, যার মাজরুর এটা হয়তো ফেলের সাথে মুতাল্লক হবে, না হলে শিবা ফেলের সাথে মুতাল্লক হবে। বলো কার সাথে? শিবা ফেল মানে ওই সিগায় সিফত লিখে দিছি না প্রায়গুলা, ইসমে ফাইল, ইসমে মফুল, ইসমে তাবজিল, ইসমে ফাইল, মুবালাগা, সিফত মুশাব্বা, আরেকটা বাড়বে মাজদার, আরেকটা গিরে মাজদার, এগুলাকে বলে শিবা ফেল। এগুলাকে কি বলে? যার মাজরুর হয়তো ফেলের সাথে মুতাল্লক হবে, না হলে, কথা বুঝছো? এখন ওই ফেল বা শিবা ফেলটা যদি বাক্যে থাকে তখন এটাকে বলে জরফে লগভ। কি বলে? তার কিবে কি ধরবা? জরফে। এই যেমন সাল্লাম তু আলা জাইদিন, আলা কি বাবা? হরফে জার, জাইদিন কি? মাজরুর। তাহলে এই জার মাজরুরের মুতাল্লক সাল্লাম তু ফেল বাক্যে আছে কি না? আছে। তখন এটাকে কি বলতে হবে? জরফে লগভ, লুগাত থেকে লগভ, মানে শাব্দিকভাবে এটা বিদ্যমান আছে, শাব্দিকভাবে এটা। তাহলে সাল্লাম তু ফেল জমিরতু ফাইল, ফেল ফাইল জরফে লগভ মিলে জুমলায় ফেলিয়া, জুমলায়। কথা বুঝছো? হ্যাঁ হবে, সমস্যা নেই। তবে সেন্টার পরীক্ষাতে মোতাল্লক কি অনেকে এই জিনিসগুলো ওভাবে জানে না, তো বা ইয়া করে দিতে পারে, বুঝো নাই? কারণ আমভাবে তোমার খাতে একটা কথার কথা গ্রামে গিয়ে পড়ছে, তো এমনি বদনাম করতেছি না, ওনারা হচ্ছে অত গতানুগতিক সচরাচর যেগুলো জানে ওগুলা, যার মাঝে মিলে মোতাল্লক ভিন্ন একটা দেখলে কাটিয়ে দিতে পারে, বুঝো নাই? কিন্তু কিতাবের কথা হচ্ছে এটা, বুঝছো? তোমরা পাবা এখানে। তাহলে যার মাজরুরের মোতাল্লক যদি বাক্যে থাকে এটাকে কি বলবা? জরফে লগভ। আর যদি মোতাল্লক না থাকে, যেমন বলো তো জাইদুন ফিদ্দার, জাইদুন, জাইদুন ফিল গুরফা, জাইদুন ফিল মসজিদ, তাইলে জাইদুন ফিল গুরফা, জায়েদ মুবতাদা, যেহেতু ইসিম দিয়ে শুরু হয়েছে, মুবতাদা, ফি হরফে জার, আল গুরফাতি মাজরুর। যার মাজরুর মিলে মোতাল্লক হওয়ার জন্য কোনো ফেল আছে বাবা? কোনো শিবা ফেল আছে? নাই। তাহলে আমরা তখন মেনে নিতে হবে। তখন কি করতে হয়? এই খবর পরে হবে, বেটা খালি হবে, তো আগে মেনে নিতে হবে। বলছি না মোতাল্লক একটা লাগবে, জাইদুন ফিদ্দারি, জাইদুন, তাহলে জাইদুনটা কি? মুবতাদা, ফি হরফে জার, ফি কি রে? আদারি মাজরুর। যার মাজরুর মিলে যেহেতু এখানে মোতাল্লক আছে, ফেল বা শিবা ফেল কিছু আছে, তখন এটাকে বলে জরফে মুস্তাকার। বলো জরফে
মুস্তাকার, বলো জরফে, অর্থাৎ যেটা মুস্তাকার উজ্জ্বলভাবে মেনে নেওয়া হয়, উজ্জ্বলভাবে, সেটা কি? তো জাইদুন ফিদ্দার মানে জায়েদ ঘরের মধ্যে, ঘরের মধ্যে মানে ঘরের মধ্যে আছে, আছে বুঝাচ্ছে না? এটাকে তুমি সাবিতুন নিবা, কি নিবা? অথবা ফেলও নিতে পারবা, সাবাতা, ফেল নিলে হবে সাবাতা, আর শিবা ফেল মানে ইসমে ফাইল নিলাম আর কি, সাবিতুন, সাবিতুন, মৌজুদুন, সাবিতুন, এগুলো বেশি আসে। হ্যাঁ, ফেলও নেওয়া যায়, শিবা ফেলও নেওয়া যায়। তো সাবিতুন এটা কিসের সিগা বাবা? ইসমে ফাইল। তো এখানে একটা জমির হু আছে না, সাবিত, ফাইলুন ফাইলানে, তো তোমরা বলছো ফাইলুন ফেল, ওখানে একটা জমি হুয়া হুমা হুম, ইয়া হুমা হুন না, জমির মুস্তাতার আছে, তাহলে এখানে জমির হুয়াটা কি? ফাইল। কারণ আমরা যদি বলি সে বিদ্যমান আছে, তো সেটা কে বাবা? জায়েদ আর কি। তাহলে ইসমে ফাইল জমির হুয়াটা কার দিকে ফিরতেছে? জায়েদের দিকে। ইসমে ফাইল, ফাইল, জরফে মুস্তাকার মিলে এখন খবর হবে। কথা বুঝছো? তুমি প্রথমে জার মাজরুর মিলে খবর ধরতে পারবা না। তো জার মাজরুর একটা ফেল অথবা শিবা ফেলের সাথে মাস্ট মোতাল্লাক হবে, মাস্ট কি হবে রে? এখন ওটা যদি বাক্যে বিদ্যমান থাকে তো ধরে ফেললা, আর বাক্যে যদি বিদ্যমান না থাকে আমাদেরকে কি করতে হবে? মেনে নিতে হবে। কথা বুঝছো বাবা? হ্যাঁ, অর্থ অনুযায়ী, অর্থটা কোন শব্দকে, বিশেষ করে ইস্তাকাররা, শুনো, বিশেষ করে সাবাতা অথবা এটার ইসমে ফায়েল সাবিতুন, অথবা ইস্তাকাররা এটার ইসমে মফুল মুস্তাকাররুন, এভাবে মৌজুদুন, ঠিক আছে, মুখতাসুন, কাইনুন, নাজিলুন ইত্যাদি। কি বলছি বুঝছো? এগুলা সচরাচর অধিকাংশ এগুলাই মানা হয়। যেমন আমরা যদি বলি আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন, ঠিক আছে বাবারা? তো আলহামদু এটা কি ইসিম দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে কি মুবতাদা, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আলিফ লাম ইস্তিগরাক, লাম হরফে জা, আল্লাহ মাজরুর, কিন্তু এখন মাজরুর ধরবো না, কারণ রব্বিল আলামিন এটা আল্লাহর সিফত, তাহলে যার সিফত বর্ণনা করে তাকে কি বলে? মৌসুফ। মৌসুফ, রব্বুন মুজাফ, রব্বুন কি রে? আল আলামিন মুজাফিলাই। এবার মুজাফ মুজাফিলাই হলে মৌসুফের কি লাগে? সিফত লাগে। মৌসুফ সিফত মিলে হরফে জারের কি লাগে রে? মাজরুর। যার মাজরুর মিলে এখন কি মোতাল্লাকটা বাক্যে আছে, এখানে আছে ফেল বা শিবা ফেল কিছু আছে? বলো, তোমরা বুঝতেছো না বাবা? ফেল, এ বাক্যে কোনো ফেল আছে? বা শিবা ফেল, ইসমে ফাইল, মফুল কোনো কিছু আছে? তাহলে এটা কি ধরবা? জরফে। কথা বুঝতেছো এখন? তো জরফে মুস্তাকার একটা ফেল, ফেল বা শিবা ফেল মাজরুর মানতে হবে না। তো বলা হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য সাবেত, অথবা মুখতাসুন, নির্দিষ্ট, আল্লাহর জন্য খাস। কি বলছি বুঝছো? এইটা মুখতাসুন। তাহলে মুখতাসুন কিসের সিগে? ইসমে মফুল, ইসমে জমির হুয়া নাইবে ফাইল। ইসমে ফাইলের জমির হয় ফাইল, আর ইসমে মফুলের জমির কি হয় রে? কারণ ইসমে মফুল এবং মজহুলে তো ফাইল জানা থাকে না, মনে আসেনি? তখন ওই মফুলটাকে আমরা কি ধরি? ফাইলের স্থানে আনি। এই জন্য ইসমে মফুলে ফাইল থাকবে না, নাইবে ফাইল। ইসমে ফাইলে থাকবে ফাইল, জানো তো? ফেলে মারুফ যদি আসে, ওখানে ফেল জমির থাকলে এটা ফাইল, ফেলে মজুলে ফেল জমির থাকলে এটা নাইবে ফাইল। যেমন দরাবতু, তারকিব করো, দরাবা ফেল, তুটা ফাইল। কিন্তু যদি বলি দুরিবতু, তখন দুরিবা ফেল, তুটা নাইবে ফাইল। মনে থাকবে বাবা? সহজ কথা। কারণ দুরিবতু মানে আমাকে মারা হয়েছে, তো কে মারছে তো জানি না, কারণ ওখানে তো মাজুল মানে তো আমরা পড়ে আসছি যেখানে ফাইল জানা নেই বা উল্লেখ নাই। তো ফাইল উল্লেখ না থাকলে আমরা ফাইল ধরতে পারবো? তো মফুল আছে, তো মফুলটা যেহেতু ফাইল নাই, এজন্য ফাইলের জায়গায় আসে, এজন্য ফেলে মজুলের ওটাকে কি বলা হয়? নাইবে ফাইল। সেমভাবে আমরা জানি ইসমে মফুল কার থেকে গঠন হয়? ফেলে মজুল থেকে। এজন্য ইসমে মফুলের জমিরকে ধরতে হবে নাইবে ফাইল, আর ইসমে ফাইলের জমিরকে ধরতে হবে ফাইল। এগুলো আজকে ছাপ বলে দিছি, সব তারকিবের পরিভাষা। তাহলে যার মাজরুর মিলে যদি মোতাল্লক বাক্য থাকে তখন এটা জরফে লঘব, জরফে, আর লঘবুন, লঘবুন, লঘব। আর যদি যার মাজরুর মিলে মোতাল্লক বাক্যে উল্লেখ না থাকে তখন সেটাকে বলে জরফে মুস্তাকার। তখন আমাদেরকে মেনে নিতে হবে অর্থ অনুযায়ী। কথা বুঝছো বাবা? হ্যাঁ, যেমন আলহামদ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, মানে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, আল্লাহর জন্য। এজন্য এখানে মুখতাসুন, কিরে বাবা?
এভাবে বিশেষ করে বেশি সাবাতা বা সাহাবিতুম বেশি আসে। ঠিক আছে, বলতেছি যে কি কি ইন্দি মালুম, আমার কাছে টাকা আছে। হ্যাঁ, ইন্দি মালুম, তো আমার কাছে টাকা আছে। আই আছে বুঝাচ্ছে না? আই তুমি ইসিমের দিকে যে আমল করে, এটা শাব্দিক এবং অর্থগত দুইটার কাজ আছে। একটা হচ্ছে শাব্দিক কাজ, তো জানো ইসিমকে জের দে। আরেকটা হচ্ছে ফেলের যে কাজ, ওটাকে ইসিমের দিকে টেনে আনে, জাররা ইয়াজুরু, টানা। ঠিক আছে, ফেলের কাজটা, শিবা ফেলের কাজটাকে ইসিমের দিকে ধাবিত করে, বুঝছো? হ্যাঁ, সাল্লাম তু আলা রসুলিল্লাহ, আমি রসুলের উপর সালাম দিলাম। তো তুমি যদি শুধু বলো আলা রসুলিল্লাহ, রসুলের উপর, তো রসুলের উপর কি বাবা, অর্থ পরিপূর্ণ আসতেছে। কিন্তু তুমি যদি বলো সাল্লি আলা রসুলিল্লাহ, রসুলের উপর দরুদ পড়ো, তাহলে এখন একটা পরিপূর্ণতা আসলো না? কারণ এটা যার যার হরফে যার মাজরুর, এটার অর্থের পরিপূর্ণতার জন্য এটার একটা কি ফেল অথবা কি শিবা ফেলের মহতাজ। এরপরে সবাই বইতে ধরো, একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই। মুবনি তারিফ তো বুঝছো, ও কালিমা জিসকে আখের আমেলকে বদলনে সে না বদলে, যার শেষে আমেলের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তন হবে না। যেমন সমা হাউলাই, রাআইতু হাউলাই, নাজর তু ইলা হাউলাই। ঠিক আছে হুজুররা, বরাবর তুমি হাজা দিয়ে দাও, যে কোনো জমি দিয়ে মবনি দিয়ে মাসাল দিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। এখানে জামা দিয়ে দিছে আর কি, হাজা আজান হাউলাই। इन मसालों में हाउलाई मबनी है, ये मसाले मध्य की हाउलाई কেন? जिसका आखिर आमेल बदलने की वजह से तब्दील नहीं हुआ, आमेल পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শেষে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তো आमेल কাকে বলে? ওই দেখো, जिसकी वजह से मोरब का आखिर बदल जाता है, এই आमेल বলে কারে? যার শেষে মোরাবের শেষে পরিবর্তন হয়, যার কারণে মোরাবের শেষে, বলো যার কারণে মোরাবের শেষে, जिसकी वजह से, जार कारणे मोरब का आखिर बदल जाता है, मोरबेर शेषे की হয়? तो আমরা আরবিতে বললে কি, মা বিহি ইখতালিফু আখিরুল মোরাবি, বলো মা বিহি আখিরুল মোরাবি। মা বিহি মানে যার দ্বারা, ইখতালিফু মানে পরিবর্তন হয়, আখিরুল মোরাব মোরাবের শেষে, মোরাবের শেষে যার দ্বারা পরিবর্তন হয় সেটাকে কি বলে? আমেল। যেমন ওয়াসালাল কেতারু ইলাল মাহাত্তা, বলো ওয়াসালাল কেতারু মানে কি? ট্রেন স্টেশনে পৌঁছালো, ট্রেন স্টেশনে, তাহলে ওয়াসালা কি ফেল, আল কেতারু এটাকে পেশ কেন করতেছি বাবা? কে পৌঁছালো বাবা? ট্রেন। তাহলে ওয়াসালা ফেলের ফাইল কে? আল কেতার। তো তাহলে ওয়াসালা হচ্ছে আমেল, কেতারু হচ্ছে কি মামেল। কারণ কেতারু এটা যদি পূর্বে ফেল না থাকতো কি ফাইল হইতো? তাহলে একে ফাইল বানাচ্ছে কে? ওয়াসালা ফেলে, তাহলে ওয়াসাল হচ্ছে আমেল। ওয়াসাল হচ্ছে কি? যেহেতু একে ফাইল বানাচ্ছে, আর ফাইল হচ্ছে কে? আল কেতার, এই জন্য এটা হচ্ছে মামুল। ঠিক আছে, এভাবে ইলাল মাহাত্তাতি, ইলা এটা কি? আমেল, আল মাহাত্তাতি এটা হচ্ছে কি? মামুল। যেহেতু ইলা এসে মাহাত্তার মধ্যে কি দিচ্ছে? জেদ দিচ্ছে। ক্লিয়ার বাবারা? হ্যাঁ একদম। এরপর আমেল দুই প্রকার, এগুলো তো তোমরা তো মিয়াতু আমেল মঞ্জুমে পড়ছো, আমেলে লফজি, আমেলে মানবী। লফজি মানে যে আমেলগুলো শাব্দিক, তোমাদের অনেক পড়া সহজ হয়ে যাবে। তো মিয়াতু আমেল মঞ্জুম পড়ছো যে, ও তো কবিতা উল্লাহ, এগুলো তো ওগুলো তো হুজুর আপনি পড়াইছেন, সাইজ অল্প পড়াই দিয়ে কবিতা বহুত পড়াই ফেলি। তাহলে আমেল কি আকসাম? আমেল কি দু আকসামে, কিতনা আকসামে? দুই প্রকার। একটা হচ্ছে কিরে লফজি, তো জানো লফজি মানে যেটা শব্দগত বিদ্যমান থাকবে। কিরে বাবা? শব্দগত। এই যে যা জাইদুন, এখানে জায়েদের আমেলকে যা, এটা শব্দগত আছে কি না? আছে। হ্যাঁ, ইন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ, নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি আল্লাহর রাসূল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে জবর দিচ্ছে কে? ইন্না। এটা শব্দগত দেখতেছো কিনা? দেখতেছো। লাইন ইয়াদরিবাল্লাহু মাসালান, ইয়াদরিবার মধ্যে জবর দিচ্ছে কে? লান। তাহলে এগুলো আমেলগুলো লফজি, আমেলগুলো কিরে? আর মানবিত জানো তোমরা দুইটা, লফজগত থাকবে না, তবে উজ্জগত অর্থগত এটা আমল করবে। সেটা হচ্ছে কি? ফেলে মুজারের আমেল এবং মুবতাদা খবরের আমেল। মনত আছে না? মুবতাদা খবর উভয়টা পেশ হয় কিভাবে? শব্দিক কোনো আমেল নাই, এটা হচ্ছে আমেলে মানবী, ইবতেদার ভিত্তিতে। কিসের ভিত্তিতে? ফেলে মুজারেও পেশ হয় ইয়াফ আলু, ইয়ানসুরু, ইয়াদরিবু, ইয়াস্তানসিরু, যে শব্দ থেকে আসুক কেন। যদি এটা আমেলে নাসেব এবং আমেলে জাজেম থেকে মুক্ত থাকে, তখন নাসেবও হয় না, জজমও হয় না, তো তার মানে কি? রফা। কথা বুঝছো? হ্যাঁ, এজন্য আমেল দুই প্রকার, লফজি
মানবী। এবার ওটা জাস্ট পড়ে নাও। ও আমেল জু লফজ মে আ সকে, যে আমেল শব্দের মধ্যে আসে, जिसे मस्कुरा मिसाल में वसाला। मानवी आमेल की तारीफ, ও আমেল জু লফজু মে না আ সকে, যেটা শব্দের মধ্যে আসবে না। যেমন আর রিয়াদাতু মুফিদাতুন লিসিহা, রিয়াদা মানে কি অনুশীলন, শরীর চর্চা, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। মুফিদাতুন লিসিয়া ইজ বেনিফিশিয়াল ফর ইউর হেলথ, এটা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য কি রে উপকারী। তাহলে তোমার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এটা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য কি উপকারী। তাহলে আর রিয়াদাতু এটা কি মুক্তাদা, এখানে যে পেশ দিচ্ছি কোনো আমেল লফজগত বাবা দেখতেছ, এটা মুক্তাদার ভিত্তিতে পেশ হচ্ছে। তো মুক্তাদা রফা হয় আমেলে মানবীর কারণে, সেটা কি ইবতেদা, সেটা কি হ্যাঁ। মুফিদাতুন খবরেও পেশ হয়, খবরেরও আমেল আমেলে মানবী। মুক্তাদা খবর আমেলে, দোনোটার আমেল কি আমেলে, এটা বসরিদের মতে। আর কুফিদের মতে বলে মুক্তাদার আমেল মানবী, ঠিক আছে, কিন্তু খবরের আমেল হচ্ছে মুক্তাদা। তাদের মতে খবরের আমল কে। আসো ও এখানে বলতেছে এই মেসালের মধ্যে মে মুক্তাদা খবর दोनों का आमिल इब्तिदा यानी आमिल लफ्जी से खाली होना, ঠিক আছে। ব্র্যাকেটে লিখছে না বাবা, আল রিয়াদাতু মুফিদাতুন লিসিয়া, এটার অর্থের পর আর কি বলতেছে, ওয়ারজাস সিহাত কে লিয়ে ফায়দামন্দ है, কি বলে যে এক্সারসাইজ শরীয়ত সিহত স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বলতেছে এই উদাহরণের মধ্যে মুক্তাদা আর খবর, मुब्तदा खबर दोनों का आमिल उभयटिर आमिल इब्तिदा किरे यानी आमिले लफ्जी से खाली होना, शाब्दिक आमिल থেকে खाली हवा, लफ्जों में नहीं आ सकता, जे आमिल शब्द आसे ना, लिहाजा ये आमिले मानवी कहलाएगा। कि বলা হয় আমিলে আর মামুল কাকে বলে জানো, যে শব্দের মধ্যে এগুলো আমরা বলে ফেলছি, নিয়ে সময় কাটানো লস। আচ্ছা তাহলে আজকে এটা এতটুকু পর্যন্ত থাকে, ইনশাআল্লাহ কালকে নবমিয়া থেকে বিস্তারিত